सीमा कदम. स्टँडर्ड 8th मॅथ्स. त्रिकोणांची एकरूपता. कॉंग्रुएन्स ऑफ ट्रायंगल्स. Dear students, in the last video we have learned about congruency of triangles. Now this is a triangle ABC and another triangle PQR. Now these two triangles are said to be congruent if they coincide exactly with each other. Now remember, while writing the congruence of two triangles, we have to take care the order of their vertices. Order of their vertices means correspondence in vertices. Correspondence of vertices. So in this triangle, A is to P, B is to Q, and C is to R. And with the help of these vertices, that is one-to-one correspondence of vertices, we get 6 congruences, that is 3 sides and 3 angles. Correspondence of sides. So side AB 1:1, side PQ, that is congruent side PQ, side BC congruent side QR, and side AC congruent side PR. Similarly about angles, angle A congruent angle P, angle B congruent angle Q, and angle C congruent angle R. Now for example, here one figure is given. Now in this figure, parts of triangles are indicated by some identical marks. त्रिकोणांचे सारख्या खुणांनी काही एकरूप घटक दाखवलेले आहेत. आपल्याला त्यांची एकाच एक संगती बघायची आहे. We have to identify the one-to-one correspondence of their vertices, and with the help of this we have to write congruent sides and congruent angles. Let's see. Now this is a triangle. Now DEF. Now another triangle is RST or STR. Okay, but now see, this is angle E and this is angle S. These two angles are congruent, but while we are making them congruent means they are coincide with each other exactly, means we have to turn it like this. Okay, then only this triangle will coincide with this triangle exactly. So we have to consider the one-to-one correspondence of their vertices. So for this, before writing down correspondence sides, first write down vertices, that is E is to S. Next D, see here, this angle D is denoted by these two identical part. That is D, this is with R, right, and F with T, right. So with the help of this we can write down correspondence sides. See here, ED SR, EF ST, side EF congruent side ST, side ED congruent side SR, and side DF congruent sides RT. Okay, now correspondence of angles, angle E congruent angle S, angle F congruent angle T, and angle D congruent angle R. तर एखाद्या जोडीतील त्रिकोण एकरूप आहेत हे दाखवण्यासाठी एका त्रिकोणाचे 3 विशिष्ट घटक दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत घटकांशी एकरूप असतात, तेव्हा उरलेल्या 3 घटकांच्या जोड्याही परस्परांशी एकरूप असतात. म्हणजेच आपल्याला 6 घटक एकरूप आहेत हे दाखवण्याची आवश्यकता नसते. फक्त 3 जोड्या आपण दाखवल्या एकरूप आहेत, तर त्या 3 घटक एकरूपतेच्या
कसोट्या ज्या आहेत त्या निश्चित करू शकतात. तर अशा प्रकारे 3 घटक दिले असता त्रिकोणाची आपण आकृती काढू शकतो, तर तेच घटक एकरूपतेच्या कसोट्या निश्चित करतात. सो देअर आर टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सीज. लेट्स सी. फर्स्ट टेस्ट, that is SAS test. 2 sides and the included angle. 2 बाजू आणि समाविष्ट कोन, बाकोबा कसोटी. Now what is that test? काय आहे कसोटी? एका त्रिकोणाच्या 2 बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन. बघा, त्रिकोणाच्या 2 बाजू व त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन हे दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 2 संगत बाजू व त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन. बघा, हा एक त्रिकोण आहे, अनदर ट्रायंगल. या त्रिकोणाच्या 2 बाजू, एका त्रिकोणाच्या ह्या 2 बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला हा कोन किती अंशाचा आहे? बघा, कोन हा 60 अंशाचा. दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 2 बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन बघा किती अंशाचा कोन आहे? 60 अंशाचा. सारखेच आहे, म्हणजे या बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन यांच्याशी एकरूप आहेत. मग बघा, ही बाजू एकरूप, ही बाजू पण एकरूप, समाविष्ट केलेला कोन 60 अंशाचा आहे, तर ते त्रिकोण परस्परांशी एकरूप असतात. दिस इज SAS टेस्ट, साइड अँगल साइड. 2 sides, see this side and this side, and included angle. Remember, angle should be included. 2 बाजूंनी समाविष्ट केलेला कोन असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. Then these 2 triangles are said to be congruent with each other. 2 sides and the included angle of one triangle are congruent with 2 corresponding sides and the included angle of the other triangle. Then the 2 triangles are said to be congruent with each other. This is SAS test. Side angle side. Ba ko ba, बाजू कोन बाजू. दुसरी टेस्ट आहे 3 संगत बाजू, म्हणजेच बा 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 कसोटी. 3 corresponding sides. SSS test. 3 sides. एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू, त्रिकोण आहे, या दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी एकरूप असतील. बघा, ही बाजू या बाजूशी एकरूप, ही दुसरी बाजू या बाजूशी एकरूप आणि तिसरी बाजू या तिसऱ्या बाजूशी एकरूप. पहिली, या दुसरी आणि या तिसरी. तर या एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी एकरूप असतील, तर ते 2 त्रिकोण एकमेकांशी एकरूप असतात. See here, AB equal to DE. See here, DE. बघा, 2 खूण आहेत, इथे पण 2 खूण आहेत. BC equal to EF, एक खूण, आणि AC equal to DF. Then triangle ABC congruent triangle DEF. पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी शिरोबिंदूंची संगती बघायला पाहिजे आणि त्यानुसार बाय SSS कसोटीने हे 2 त्रिकोण एकमेकांशी एकरूप आहेत. If 3 sides of a triangle are congruent with 3 corresponding sides of the other triangle, then the 2 triangles are said to be congruent with each other. पुढची कसोटी आहे 2 कोन आणि समाविष्ट बाजू, को बा को कसोटी. 2 angles and their included side. 2 angles and their included side, ASA test. जर एका त्रिकोणाचे 2 कोन, so this is one triangle, this is another triangle. एका त्रिकोणाचे 2 कोन व त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू. See here, हा कोन किती अंशाचा आहे बघा? 60 अंशाचा. राइट? 60 degree. And this also 60 degree. Now दुसरा कोन बघा, एका त्रिकोणाचा 2 कोन म्हटले ना, हा दुसरा कोन किती आहे बघा? 59. and this also 59. तर हे दोन्ही कोन एकरूप आहेत, राइट?
आणि या दोन्ही कोनांनी समाविष्ट केलेली बाजू, बघा दोन कोनांच्या मध्ये ही बाजू आहे, सो इन्क्लुडेड साइड, समाविष्ट बाजू, हे दुसऱ्या त्रिकोणाचे दोन संगत कोन आणि त्यांनी समाविष्ट केलेल्या बाजूशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण एकरूप असतात. Two angles and the included side, see here, this angle and another, this angle and this angle and the included side. Two angles of a triangle and a side included by them are congruent with two corresponding angles. See here, two corresponding angles and the side included by them of the other triangle, then these two triangles are said to be congruent with each other by ASA test. Next, COCOBA किंवा बाकोको कसोटी, AAS टेस्ट. बघा AAS. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, जेव्हा दोन त्रिकोणातील संगत कोनांच्या दोन जोड्या एकरूप असतील, आता दोन जोड्या एकरूप आहेत बरोबर, त्रिकोणाच्या तीन कोनांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते, तर या कोनाचं माप समजा 60 अंश आहे, ओके, ह्याचं पण 60 अंश आहे, या कोनाचं माप 40 आहे, तर या कोनाचं पण माप 40 आहेत, कारण हे दोन काय सांगितलंय, दोन संगत कोनांच्या दोन जोड्या एकरूप आहेत. तर तिसरा कोन किती असणार आहे, त्रिकोणाच्या तीन कोनांच्या मापांची बेरीज 180, त्यामुळे हा 80, त्यामुळे हा पण येणार आहे 80, ओके. तर त्रिकोणाच्या तीन कोनांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. या गुणधर्मानुसार जर संगत कोनांच्या दोन जोड्या एकरूप असतील तर उरलेले कोन एकरूप असतात. म्हणून कोणतेही दोन कोन व एका कोनाची लगतची बाजू, बघा हा, कोणत्याही एका कोनाची लगतची बाजू, या ठिकाणी बघा AB ही कोन A ची लगतची बाजू आहे, तसंच XY ची लगतची बाजू, XYZ कोन X ची लगतची बाजू आहे XY. बघूया आता, एका त्रिकोणाचे दोन कोन, हा एक त्रिकोण घेतला, हा दुसरा त्रिकोण घेतला, किती आहे 50 अंश, आणि हा कोन आता या ठिकाणी आहे 50 अंश, ओके. तर हे दोन कोन एकरूप आहेत. आता हा दुसरा कोन बघूया, 80 अंश आणि हा पण आहे 80 अंश, म्हणजे हे दोन कोन एकरूप आहेत, पण त्यांच्यात समाविष्ट नसलेली बाजू, आता बघा ही बाजू समाविष्ट नाही आहे, तसंच ही, या दोन कोनांनी समाविष्ट नसलेली बाजू यांच्याशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण परस्परांशी एकरूप असतात. बघा या ठिकाणी हा दाखवले, या ठिकाणी आपल्याला नव्वद अंश, हा एकरूप आहे याच्याशी, हा याच्याशी एकरूप आहे, म्हणजेच हा तिसरा कोन काय असणार आहे, ऑटोमॅटिकली याच्याशी एकरूप असणार आहे. मात्र ही जी बाजू आहे बघा RN, ही या दोन कोनांनी समाविष्ट केलेली बाजू नाही. दिस इज नॉट द इन्क्लुडेड साइड. So if two angles of a triangle and a side not included by them are with corresponding angles and a corresponding side not included by them of the other triangle, then the triangles are congruent with each other. So this is AAS test. Next, कर्णभुजा कसोटी, hypotenuse side test. Now this test is applicable for right angle triangles, काटकोन त्रिकोणांची कर्णभुजा कसोटी. Now काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण व एक बाजू, एका काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण व एक बाजू हे दुसऱ्या काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण आणि संगत बाजू यांच्याशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण परस्परांशी कर्णभुजा कसोटीने एकरूप असतात. बघा या ठिकाणी
हा कोन आहे 90 अंश, तसंच या कोनाचा 90 अंश. ही उंची जर घेतली तर या एकरूप, या उंचीशी हा कर्ण या कर्णाशी एकरूप. तर कर्ण आणि एक बाजू हे दुसऱ्या त्रिकोणाचा कर्ण आणि एक बाजू यांच्याशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण एकरूप असतात. कारण काय आहे, 90 अंशाचा एक कोन दोघांमध्येही समान असणार आहे. So, if the hypotenuse and a side of a right angle triangle are congruent with the hypotenuse and the corresponding side of the other right angle triangle, then the two triangles are congruent with each other. So, this is hypotenuse side test. कर्णभुजा कसोटी. So, there are total 5 tests of congruencies. First one, SSS, SAS, next ASA, RHS, hypotenuse side, and AAS. Total 5 tests of congruencies are there. Now SSS means 3 sides are respectively equal. SAS 2 sides and the included angle. ASA 2 angles and the included side, and RHS hypotenuse and one side. So these are the congruencies test. In the next video we will solve some examples on this congruency. Thank you.